Today we are going to study about the next part in our unit number 1.3, the call of soil top rice, and we are going to discuss about activities. And on page number 31, page number 33, in the last period we have discussed about page number activities on page number 32. In the last period we have completed activity number 2 and activity number 3rd, and today we are going to study about activity number 4th on page number 33. uh, uh, the following sentence. Dear friends, what is we are going to study is, in the last period we have discussed about simple, compound, complex. What is simple, what is compound, what is complex? These are the simple, compound, complex are the types of sentences, and types of sentences are divided into three types. वाक्याचे प्रकार तीन. सिंपल सेंटेन्स केवल वाक्य, संयुक्त साधं वाक्य, कंपाऊंड सेंटेन्स संयुक्त वाक्य, आणि थर्ड वन कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स मिश्र वाक्य. In the last period we have discussed in detail, but what is about the simple, compound, complex? Simple, compound, complex, and means. See once more what is meant by simple sentence. A simple sentence, title itself suggests that simple means only simple meaning, only one simple meaning, only one subject, only one predicate, only one idea, only one meaning, only one main clause. When only one finite verb, that is called a simple sentence. पुन्हा एकदा बघा, सिंपल सेंटेन्सची व्याख्या सांगतो. साधं वाक्याची व्याख्या, केवळ वाक्य त्यालाच म्हणतो आपण. तर सिंपल, that means simple, only one meaning, only one subject, only one predicate, only one idea, only one main clause, only one finite verb. There is no any coordinating or subordinating conjunctions in the simple sentence. Simple sentence is always made up with the preposition or present participle, that is ing. Underline ing. It is also called as verbal noun. आता कंपाऊंड सेंटेन्स बद्दलची माहिती बघा. कंपाऊंड, कंपाऊंड म्हणजे काय, मी पाठ पुन्हा एकदा सांगतो तुम्हाला. सिंपल सेंटेन्समध्ये काय असतं तर एक उदाहरण सिंपल सेंटेन्स दिले मी. द बॉय इन द ग्रीन शर्ट इज माय फ्रेंड. सब्जेक्ट द बॉय इन द ग्रीन शर्ट, सब्जेक्ट वर्ब इज, प्रिडिकेट माय फ्रेंड. किंवा नेक्स्ट एक्झाम्पल, आय लव माय ग्रँड पॅरेंट्स. सब्जेक्ट यातला आय, वर्ब लव, आणि प्रिडिकेट माय ग्रँड पॅरेंट्स. आता कंपाऊंड सेंटेन्स बघा. कंपाऊंड सेंटेन्स इज मेड अप ऑफ टू ऑर मोर दॅन टू कोऑर्डिनेट क्लॉजेस. कोऑर्डिनेट क्लॉजेस joined by coordinating conjunctions like and, but, or, either or, neither or, not only but also, as etc. Each clause here can stand by its independent and thus can also be called main clause. पुस्तकापेक्षा लक्षात ठेवा, मी सांगतो असं. कंपाऊंड म्हणजे काय, आता सिंपल बद्दल तर बोललो. कंपाऊंड बद्दल, कंपाऊंड सेंटेन्स. कंपाऊंड मीन्स टू जॉईन, टू बाइंड. कंपाऊंड म्हणजे संयुक्त, एकत्र करणं, एकीकरण करणं, संयोगीकरण करणं, एकत्र आणणं. तर तेच मराठीपेक्षा इंग्लिशमध्ये नीट समजेल तुम्हाला बघा. कंपाऊंड मीन्स टू बाइंड टुगेदर, टू गेट टुगेदर, टू जॉईन टुगेदर, टू कनेक्ट टुगेदर. What? Two or more than two main clauses. And these two or more than two main clauses are independent to each other. And these two or more than two main clauses are connected together or joined together or bind together through coordinating conjunctions such as and, or, neither nor, either or, not only but also, as soon as well as. These are the coordinatory conjunctions
and these coordinatory conjunctions connects together two or more than two main clauses and makes a compound sentence. Compound sentence is also called as double sentence because there are double main clauses, and these double means two main clauses are connected together or joined together by connecting coordinating conjunctions. Compound sentence is also called as multiple sentence. Sometimes in sentence there are two or more than two main clauses, two or more than two, that means multi. These main clauses are independent to each other, but two or more than two main clauses are connected together by joining together coordinating conjunctions such as and, or, neither, nor, either, or, not only, but also, as soon as well as, no sooner than. यापैकी कंजंक्शननी ते वाक्य कनेक्ट केलं जातं, पण दोन किंवा दोनापेक्षा जास्त मेन क्लॉज एकत्र असतात. दोनापेक्षा जास्त म्हणजेच मल्टी म्हणजेच मेनी. दॅट्स वाय दिस सेंटेन्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज मल्टिपल सेंटेन्स. मग आता उदाहरणं बघा कंपाऊंड सेंटेन्सची. काय म्हणता येईल इथं, द बर्ड विल फ्लाय ऑफ अँड वी मेड हिम लाफ. किंवा कीप क्वाइट और बर्ड विल फ्लाय ऑफ. आता कीप क्वाइट हा एक मेन क्लॉज झाला, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन झालं, द बर्ड विल फ्लाय ऑफ, नाहीतर पक्षी गप बसा नाहीतर पक्षी उडून जाईल. किंवा सी इज गुड गर्ल एक क्लॉज झाला, अँड सी इज लॉयल गर्ल दुसरा क्लॉज झाला. तर असं अँड न कनेक्ट केले जाते. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शनची लिस्ट लक्षात ठेवा, मागच्या तासाला मी बोललेलो आहे. दुसरं उदाहरण बघा, वी जोक्ड अँड वी मेड हिम लाफ. आम्ही जोक केला आणि वी मेड हिम लाफ, आम्ही त्याच्याबद्दल हसलो. अँडनं काय केलं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शननं जोडलं. आता पुढचा क्लॉज बघा, हे टाईप बघा सेंटेन्सचा, कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स. तर कॉम्प्लेक्स सेंटेन्सची माहिती सांगताना काय बघा, अ सेंटेन्स मेड अप ऑफ वन मेन क्लॉज और मोर दॅन टू सबऑर्डिनेट क्लॉज इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स. आता इथं पुस्तकात एवढीच माहिती दिली, तुम्हाला माहिती सांगतो की कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स काय म्हणलंय, वन मेन क्लॉज अँड टू आर मोर दॅन टू मेन क्लॉजेस एवढं एकत्र असले की कॉम्प्लेक्स होते. पेक्षा जरा मी सांगतो असं लक्षात ठेवा, एक मेन क्लॉज. आता मेन क्लॉज तर मी सांगितलं तुम्हाला की इंडिपेंडंट क्लॉज असतो, स्वतंत्र असतो, अवलंबून नसतो, मुख्य वाक्य असतं. उदाहरणार्थ मी जेवण करणार अवलंबून आहे का कशावर, नाही, असं इंडिपेंडंट वाक्य असतं. आणि त्याच्यावर आधारित दुसरी दोन किंवा दोनापेक्षा जास्त वाक्य आधारित असतात, आणि हे आधारित वाक्य सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शनने जोडलेले असतात, तेव्हा त्याला कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स म्हणतात. माहिती सांगतो, कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स, कॉम्प्लेक्स टायटल इट सेल्फ सजेस्ट दॅट कॉम्प्लेक्स मीन्स ॲम्बिग्युटी, संदिग्धता. मग काय, तर एक मिक्स मेन वाक्य असतं आणि त्याच्यावर अवलंबून दोन किंवा दोनापेक्षा जास्त असतात. आता हे एक मेन असतं आणि त्याच्यावर दुसरं दोन किंवा दोनापेक्षा जास्त सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शनने जोडलेले असतात, पण मिक्स केलं नाही, मेन क्लॉज आणि सबऑर्डिनेट क्लॉज असं मिक्सड केलं बाय जॉईनिंग टुगेदर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सच ॲज दो, आल्दो, अनलेस, इफ नॉट. पण मिक्स केली हे दोन वाक्य, एक मेन क्लॉज आणि सबऑर्डिनेट क्लॉज जोडले, मग मिक्स केले म्हणून त्याला मिक्स्ड सेंटेन्स असंही म्हणतात. कॉम्प्लेक्स सेंटेन्सला मिक्स्ड सेंटेन्स असंही म्हणतात. कॉम्प्लेक्स सेंटेन्सलाच डिपेंडंट सेंटेन्स असंही का म्हणतात, तर तिथं एक वाक्य मुख्य असतं आणि दुसरं त्याच्यावर डिपेंड असतं, अवलंबून असतं, म्हणून कॉम्प्लेक्स सेंटेन्सला डिपेंडंट सेंटेन्स असंही म्हणतात. तर आता पुन्हा एकदा सांगतो इंग्लिशमध्ये बघा, कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स इज अ सेंटेन्स इन विच देर इज ओनली वन मेन क्लॉज and two or more than two subordinate clauses are connected together by joining subordinating conjunction or connecting together subordinating conjunctions such as though, although, unless, if not. This sentence is also called as mixed sentence because there is the mixture of one main clause and two or more than two main clauses. Complex sentence is always made up with subordinating conjunctions such as though, although, unless, if not.
Complex sentence is also called as dependent sentence because there is one main clause and other two or more than two subordinate clauses are depend on main clauses. That's why this sentence is also called as dependent sentence. तर उदाहरण बघा आता कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स. इफ यू डू वेल इन युअर एक्झाम आय शॅल रिवॉर्ड यू. जर तू परीक्षेत चांगलं यश मिळवलं तर मी तुला बक्षीस देईन. डिपेंड झालं बघा, बक्षीस कशावर डिपेंड झालं? यश मिळवण्यावर. दुसरं उदाहरण बघा. ही क्राईड बिकॉज आय पनिश्ड हिम. तो ओरडला, मी त्याला शिक्षा केली. दिस इज अ क्रिसमस ट्री विच मे ऑन्ट डेकोरेटेड. म्हणजे कॉम्प्लेक्स. In each of the sentence, the underlined clause cannot stand by themselves independently. Hence, they are dependent clauses or subordinate clauses. The subordinating conjunctions if, because, which are all used to begin such clauses. तर सबऑर्डिनेट क्लॉजेस वाक्यात असले जोडण्यासाठी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वाक्यात असलं की कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स लक्षात ठेवा. हेच आपण आजच्या तासाला इथं बघितलेलं आहे. 33 वरती जी माहिती आहे ती बघूया आपण. सी मटर्ड इन किंवा सी मटर्ड इन रिप्लाय अँड वी लुक्ड ॲट जीवन फॉर अ क्विक इंटरप्रिटेशन. सी मटर्ड इन रिप्लाय. मटर्ड म्हणजे फुटफुट, तोंडातल्या तोंडात फुटफुट ती बोलली. इथपर्यंत एक क्लॉज झाला. अँड हे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दुसरा क्लॉज झाला. वी लुक्ड ॲट जीवन फॉर क्विक इंटरप्रिटेशन. तर ते कंपाऊंड सेंटेन्स आहे. आता दुसरं, these are the two complete sentences underlying the above sentence. आता ह्या वरच्या दोन सेपरेट केल्या आहेत. सी मटर्ड इन रिप्लाय एक इंडिपेंडंट सेंटेन्स आणि दुसरी वी लुक्ड ॲट जीवन फॉर क्विक इंटरप्रिटेशन. दीज टू सेंटेन्सेस आर पुट टुगेदर बाय युजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अँड हे कसलं कंजंक्शन आहे मी मग सांगितलं तुम्हाला. सिम्पल सेंटेन्शन कंजंक्शन म्हणजे उभयान्वय अव्यय. आणि पण, परंतु, जर, तर, व वगैरे हे मराठीतले आहेत. तसे इंग्लिशमध्ये आणखी सोपं केलेलं आहे. कंजंक्शनचे दोन प्रकार काढले आहेत, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आणि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन असले की वाक्य कंपाऊंड. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वाक्यात असले की कॉम्प्लेक्स. कोणतंच कंजंक्शन नसलं सेपरेट वाक्य असलं की सिम्पल. पुन्हा बघा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दोन प्रकार आहेत वाक्याचे. इंग्लिशमध्ये मराठीपेक्षा सोपं आहे. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन्स वाक्यात असली तर कंपाऊंड सेंटेन्स म्हणजे संयुक्त वाक्य. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन्स वाक्यात असली तर कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स म्हणजेच मिश्र वाक्य. कोणतंच कंजंक्शन वाक्यात नसलं की सिम्पल सेंटेन्स. सिम्पल सेंटेन्स आयएनजीने प्रेझेंट पार्टिसिपलनं बनते. मग आता तुमचं सोपं काम काय? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शनची लिस्ट लक्षात ठेवली. कशात ठेवायची? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन असेल तर कंपाऊंड सेंटेन्स. तर लिस्ट बघा मग. अँड, or, neither nor, either or, not only but also, as soon as well as, no sooner than. These are the coordinatory conjunctions, and if we found these coordinatory conjunctions in the sentence, then we call it compound sentence. Okay? दुसरा प्रकार, कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स. कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स ची लिस्ट बघा. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन्स वाक्यात असले तर कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स. मग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शनची लिस्ट लक्षात ठेवा की जी वाक्यात कंजंक्शन असले की ती कॉम्प्लेक्स म्हणायचं. मग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शनची लिस्ट सांगतो. दो, अल्दो, अनलेस, इफ नॉट, अँड ऑल टाइप्स ऑफ WH. WH म्हणजे हू, विच, वेन, वेअर. ही सबऑर्डिनेटरी कंजंक्शन्स वाक्यात असली आता सांगितले. पुन्हा एकदा सांगतो, सबऑर्डिनेटरी कंजंक्शनची लिस्ट का लक्षात ठेवायची? ही वाक्यात असली की कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स. तर दो, अल्दो, अनलेस, इफ नॉट, बट, स्टील, टिल आणि ऑल टाइप्स ऑफ WH. हू, वेन, वेअर, विच. ही सबऑर्डिनेटरी कंजंक्शन दिसली की वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स. ओके? तर आता बघा खाली लेक्चर. Sentences are put together by using the coordinating conjunction and. Such sentences which are joined by coordinating conjunctions and but, either or, neither nor are called compound sentences. And sentence A and B are the simple sentence. Separate sentence केल्या A आणि B की सिंपल सेंटेन्स झाल्या. जोडल्या अँड की कंपाऊंड सेंटेन्स झाली. As she muttered in reply, we worked जीवन for together interpretation. This sentence begin with subordinating conjunction as. As आता इथं घेतलं बघा. As घेतलं की as subordinating conjunction आहे. This sentence begins with subordinating conjunction as. This is a complex sentence. वाक्यात मी आता सांगितलं as
वगैरे असं इफ, अनलेस, इफ नॉट, आणि WH, हू, वेन, वेअर, विच असले की कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स. The two simple sentences joined by subordinating conjunction are called complex sentence. The subordinating conjunction need not always be in beginning of the sentence. Make pairs and groups and find out the some more simple complex and compound sentences from the text. Prepare a list of subordinating conjunctions. तर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शनची लिस्ट कसा काढा म्हणलंय. तर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जॉईन मेन क्लॉज विथ सबऑर्डिनेट दॅट इज डिपेंडंट क्लॉज. सम एक्झाम्पल्स: आफ्टर, बिफोर. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शनची लिस्ट बघा. आफ्टर, बिफोर, व्हेन, व्हेअर, वाय, हाऊ, देअरफॉर, सिन्स, टिल, एल्स, अनलेस, अंटिल, ॲज, इफ, दो, ऑल्दो, दॅट, बिकॉज, फॉर, इटीसी. ही सबऑर्डिनेटिंगची कंजंक्शन. ह्यापैकी कंजंक्शन वाक्यात असतील तर कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स. तर आपण आता पेज नंबर 33वरचे ॲक्टिव्हिटी नंबर 4 पूर्ण केलेले आहेत. लेक्चर नीट ऐका, खूप सोपं आहे. टुडे वी आर गोइंग टू स्टॉप हिअर. वी विल डिस्कस ॲक्टिव्हिटी नंबर 5 इन द नेक्स्ट period. Till then we are going to stop here. Thank you. Okay.